ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 15.1 ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. CBSE ಇದನ್ನ 13.1 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Dear friends, I am going to solve the problems in the exercise number 15.1 in state syllabus and 13.1 CBSE syllabus. And I saw the problems which you need. Okay, I asked one of my students, okay my dear students, which problem do you want me solve first? Sixth problem, sir. Sixth problem. One of my dear students asked me to solve sixth one. Okay, I don't have book. Please read it. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Okay, thank you. Please sit down. So I draw this solid according to that problem. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಾನೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. I explain with the drawing that figure, my dear friend. A medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each ends of this cylinder. In my words, I can say this is a cylindrical shape attaching with two hemispherical solids on either side of this cylinder. It is given that the entire length of this capsule is 14 millimeter. It is given that the entire length of this capsule is 14 millimeter and the diameter is 5 millimeter. Am I right? Yes, sir. Okay, thank you. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗುಳಿಗೆ, ಅದು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎರಡು ತುದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ನೀವು ಇದರ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಐ ಶೋ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಬ್ಬಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿನ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. I attach, according to that problem, two hemispheres to each ends of this cylinder. One end is here, another end is here. Okay, definitely it appears like a capsule, no? Dear friends, this is a capsule. Yes, which is the combination of two hemispheres and a cylinder. Like this. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ತಂಭಾಕೃತಿಯ ಡಬ್ಬಿ. ಇದರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು.
you have to make a formula to find out the total surface area of this capsule, this solid. Okay, first of all, find the height of this one. Find the height because height of cylinder is not given here. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. What is the length of this capsule? It is 14 millimeter and diameter is 5 millimeter. What is the radius of this cylinder? It is half of this one. Means always you know that radius is half of the diameter. That is 5 by 2. Better to write this side 5 by 2 millimeter. And this is also 5 by 2 millimeter. Come to this end. What is the length? That means radius of this one. It is 5 by 2 millimeter. 5 by 2 millimeter. What is this one? That's also 5 by 2 millimeter. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೀಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ತ್ರಿಜ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 by 2. ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಅದರದೇ ತ್ರಿಜ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ 5 by 2 ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 by 2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 by 2 plus 5 by 2 5 millimeter. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. H height of cylinder easily to be found by subtracting these two radii from the total length. ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು. 5 by 2 plus 5 by 2 is 5. ಕಳೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಸಿಗ್ತದ ಎಷ್ಟು? 9 ಮಿಲಿಮೀಟರ್. Yes, if you subtract these two radii, some of these two radii, from the entire length of this capsule, you will easily find the height of this cylinder, that is 9 millimeter. 14 minus 5 is 9 millimeter. Yes, that is what? 9 millimeter. You got all the values. Now you have to make formula to find the total surface area of this capsule, my dear friends. Yes, which contains, as I told you, which contains one cylinder, that you have to take the curved surface area of this cylinder plus what? Plus what? The curved surface area of hemisphere and adding the curved surface area of another hemisphere. Better to take one hemisphere into 2. ಈಗ ಇದರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ದು. ಅದರ ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಗಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಅರ್ಧಗೋಳಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಳ ಆಗ್ತದ. ಬೇಡ, ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಗೋಳಗಳ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರ್ತತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ of what? Capsule. Total surface area of capsule, ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎದರದಿದು? ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಬರೀ ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, 2πr/h. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಏನು? ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದು ಗೋಳ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. 2 into ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನದ? ಎಸ್
ಇದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಡಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ 2 π r ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 π r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. 2πrh ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 2πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಥದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿ, ಗಣಿತದ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಕೊನೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 2πrh is the curved surface area of this part, that is cylinder. ಈ 2πrh ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಮತ್ತು ಈ 2πr ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2πr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಈಗ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಸರ್ಕಲ್, ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇದರ 2 ಪಟ್ಟು ಇದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ 2πr ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ 2 ಬರದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಅರ್ಧಗೋಳ ಇರುವುದರಿಂದ 2 ಬರ್ತದೆ. Yes my dear friends, 2πr is the curved surface area of the cylinder and 2 into 2πr square, 2πr square the curved surface area of one hemisphere. There are 2 hemispheres, therefore I have written 2 here. Hope understand. Okay, if you want take common, what is common my dear friend? 2πr is common. Yes, since the r of the means radius of the cylinder is same as that of the radius of the sphere, it is possible to take it out common. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಎರಡರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? h ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ? ಪೈ 2πr ತೆಗೆದಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಉಳಿದದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ r. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್? h plus 2r. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. You can, I hope you can easily understand this one. No problem. Mathematics is that easy. Okay, I put the values of these two. What is pi? You already know 22/7. Okay, dear friends, what is r? R is the radius. What is the radius, my dear friends? It is 5/2. 5/2. Okay. What is that? H is the height of this cylinder. What is the height of the cylinder? 9 plus 2 into what is r? R is again 5/2. Okay, ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. pi ಅಂದ್ರೆ 22/7, r ಅಂದ್ರೆ 5/2, h ಅಂದ್ರೆ 9, r ಅಂದ್ರೆ 5/2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. get cancelled. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. put as it is 22/7 into 5. into the bracket 2 and get cancelled. So what is the addition of these two? 9 plus 5 is 14. I hope you understand. 7 ones are 7 twos are. So what is the product of these? 3 means 22 into 5 twos are 10. Therefore 220 220. Tell me, what could you write in it for this one? ಹೇಳಿ, ಇದರ ಮೂಲಮಾನ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾನು ಅವತ್ತೇ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಚದರ ಮೂಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. therefore my dear friends, square units, what is given here? Not centimeter, it is just millimeter. Therefore you have to write square millimeter. Square millimeter. Square millimeter. Better to write this, not good. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ or mm square. mm square. 220 square millimeter is the total surface area of the capsule which is given in our text. ಪ್ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, 220 ಚದರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. 220 ಚದರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳು. ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ನನ್ನ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ
ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.